शेरे पंजाब 600 AM ते निघा हार्दिक स्वागत है। मैं तुहाडा मेजबान हरजीत सिंह गिल शो लैके तुहाडी सेवा च हाजिर है। 9:14 होए 15 हो गए ते 26 अगस्त का दिन है वरा 2021 का ते वीरवार है 11 भादो नानक संमत 553 निघा हार्दिक स्वागत है। कुट लिया हफ्ता बस चलांगे पंजाब नूं देश पंजाब दे झरोखे चों नवकिन सिंह पत्ती गलबात करनगे ते फिर उगे वकील बृजमोहन होनी शामिल होणगे ते बृजमोहन होना तो बाद अगले हिस्से च 10:10 ते आपां गलबात शुरू करनी है। भंग की मानता कनेडा दे विच लीगल होई इस भंग मैरावाना तो बाद भाईचारे दे उपर इहदा असर की है, साडे आउण वाली पीढ़ी इसदा किन्नी किस दी वरतों करदी है, इस ते खुल के गलबात होएगी। मापियां नूं किन्ना क पता है कि साडे जवाक भंग पी के हत्थ ने गेड़ा दे के ते ब्रश करके माउथ वाश करके घरे आ वड़दे आ। ना मुश्क आउणा है तो सुत्तियां तो पता लगदा भी किन्ने घंटे बाद उठदे आ, की खांदे आ, की पींदे आ। समोक करन दी लोड़ नहीं, बहुत समान है जिहड़ा खाधा जा सकदा है। एडिबल्स ने जिहड़ियां ओह भी ते तेल मिलदे ने। इसते यह एक दर्द की थेरेपी जिहड़ी लोग दर्द दे विच ने क्रोनिक डिजीज़ करके ना मुराद बीमारियां करके उत्थों चली हुई गल रिक्रेशनल आम वरतों दे लई जवाक कोई जाएगा, अडल्ट जाएगा तो छोटिਆਂ ਨੂੰ लै आऊगा, कोई चक्कर नहीं ते खुली मिलती है। तो सरी वर्गे शहर ने हले तक इस ते बंदिश रखी है। धन्नवाद है मेहर दा कि करड़ा होया है, नहीं तो व्यापारी बहुत चिरां दे गेड़े कढ़दे फिरदे। पर इसका असर किन्ना है ते चश्मदीद लोग की दसदे है, आप की वेख्या, इस ते गलबात होएगी। 604 204 0600 ऑन एयर नंबर है तो 604 729 1224 व्हाट्सएप ते टैक्सट लिए अपना नंबर है तो स्नेहा भेज सकते हो जदे भी। धन्नवाद है सरा बलविंदर सिंह औलख निगे दोस्त साडे कलोने तो सोयस नूं जांदे सी। पीचलैंड दे कोल जंगली अग लगी हुई है। मेरठ तो जिन्हें कलोने नूं जाना मेरठ तो कन्फर्म करके तुरियो, एवें ना घंटा जाके ते कल नूं अगे जाके अग दे करके सड़क बंद हुई होवे। ते कलोने तो असोयस मेरठ तो कलोना ये जिहड़ी सड़क पीचलैंड दे कोल बहुत वड्डी अग हुणे ही सनेहा लगी है ते पता करके जाओ रस्ते दा। इउं फदकण लगदी जिंद साडी तेरी शीश महल मुस्कान उत्ते, उड्डे काग जो तूता घोनिया तो चिड़ी जात खेडे सागवान उत्ते। मोर पंख दा बूटड़ा चौर करे हवा अथरी दे फरमान उत्ते, जां किसे शिकारी दस्ते ने बोसा रखिया तीर कमान उत्ते। है महक जो पैंदा रेतड़ वे चौं कणियां दे फसलान उत्ते, जां नीहां उगड़ जांदियां ने जो घूंघट दे सरकान उत्ते। जो सहे ने छाल लगा दित्ती जंगल दी किसे ढलान उत्ते, जां बूटियां पाउंदा खून जिमें बूटियां पाउंदा खून जिमें एक योधे दी किरपान उत्ते। इउं फुदकण लगदी जिंद साडी तेरी शीश महल मुस्कान उत्ते। हरमनजीत लिखदा है। नवकिन सिंह जी पत्ती मेरे नाल ने। स्वागत जी, सत श्री अकाल। शुक्रिया गिल साहब जी। सब तो पहला ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਦਾ ਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕੁੱਟ ਲਾ ਕੇ ਸਿਰ ਵੀ ਹਿਲਾਉਂਦਾ। ਵੈਲ ਡਰੈਸਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਬਾਈ ਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਸਦੇ ਘਰੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਦੀ ਦਾਵਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਵਕਤ ਦਾਵਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿਨਰ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਖੇਮੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਥਾਲ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਥਾਲ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ MLA ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਔਰ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 'ਚ, ਉਹਦੇ MLA ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਸ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵਗ ਗਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ MLA ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਪਦੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸੱਦ ਲਏ।
ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਗੇ ਉੱਥੇ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ, ਹੋਰ ਕਈ, ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਬੱਸ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਵਾਗੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ। ਅੱਜ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਨੇ ਡਿਨਰ ਤੇ ਸੱਦ ਲਏ, ਉਹੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸੋ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਕੋਠੀ ਆ। ਇਤਫਾਕ ਆ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਨਾ 2017 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹੀ ਕੋਠੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਕੋਠੀ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਬੰਦੇ ਰਾਣੇ ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕੋਠੀ ਲਾਟ ਕਰਾਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਸੇ ਕੋਠੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ 55 MLA ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, 8 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 55 MLA ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ MLA ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਔਰ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਨੇ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਸਮੇਤ ਕਾਕਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ, ਸਤਿਕਾਰ ਕੌਰ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਔਰ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਖੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ, ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ, ਮੇਨਲੀ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਲ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਖੇਮੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਹ ਹੈ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਟਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਚਾਹੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾੜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਅੱਜ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਬਗਾਵਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ MLA ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾ ਲਏ। ਸੋ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਪਲ ਸਿੱਬਲ ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੀ ਬਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੁਣਨਗੇ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੁਣਨਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਮਾਡੋਲ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਾਹ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ CM ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਮਨਾ ਲਏ ਫਿਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਅਜੇ ਅਣਮੰਨੇ ਜੇ ਮਾਨ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜੀ। ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿਲੋਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗਾ ਔਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇ, ਉੱਥੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਕਾਫਲਾ ਚੱਲਿਆ, ਸੇਖਵਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੀ ਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲੇ ਸੀ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਜ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੜਕ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਟੋਟਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਹੁਤਾ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂ ਆ। ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ 1977 ਤੇ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ 2 ਵਾਰ MLA ਰਹੇ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਆਪ ਮਾਸਟਰ ਸੀਗਾ ਜੀ, 14 ਸਾਲ ਇਹਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1997 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਉੱਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜਾਈ MLA ਬਣੇ। ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 97, 2002, 9 ਤੋਂ 12 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿਹਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਗੱਲਾਂ ਕਾਫੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਤੇ ਜੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਲਾਡੀ ਸ਼ਾਹ ਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਔਰ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭੱਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡੇਰੇ ਨੇ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਇਹੀ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜਲੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੋ ਭੱਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਉਸ ਡੇਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਉਹ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਗਾ ਉਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਆ। ਔਰ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਧਾਰਾ 295 ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ? ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਤਾਏ ਦੀ ਧੀ ਚੱਲੀ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕੱਲੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਕੈਪਟਨ ਖੇਮੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਵੀ ਲੈ ਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਹਾਂ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਨਮੈਨ ਵੱਧ ਹੋਣੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਗਨਮੈਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ। ਤਾਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਆਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗਨਮੈਨ ਹੋਣ। ਲੇਕਿਨ ਵੱਧ ਗਨਮੈਨ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਫਿੱਟ ਬੈਠੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਠੀਕ ਬੈਠੇ। ਸੋ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬਿਆਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਧ ਗਨਮੈਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਜੀ। ਮੈਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਫੇਰ? ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਗਾ ਜੈਨੇਂਦਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਜੱਚਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਸੁਨਸਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਗਈ ਕਿਉਂ ਸੀ ਲੜਕੀ, ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀ ਲੜਕੀ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਈ ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੂੜੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਨੇ ਆਪਦਾ ਨਾਂ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਹਿੰਦੂ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸੁਨਸਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕੱਪੜੇ ਘੱਟ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪਊ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਵਾਪਰਨ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਭਾਖੜੇ 'ਚ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਤੀਆਂ। ਜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਲਗਾਤਾਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ 9000 ਦੇ ਲਗਭਗ, ਭਰੀਆਂ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਸ ਵੀ ਭਰਾ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰੱਦ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, 2 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਹੈ ਭਾਖੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਾਲੀ ਇਮਾਰਤ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਕੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ B.Ed ਟੈਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਘੇਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ B.Ed ਟੈਟ ਪਾਸ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਆ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਤਾਹਾਂ ਚੜਿਆ ਪਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਜਾਂ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਵੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ, ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲਤ ਆ। ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਤਮਦਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਚੇ ਚੜੇ ਵਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਏ ਤੇ ਬਟਾਲੇ। ਜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ, 2 ਥਾਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਟੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਲਗਭਗ, ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਪਲ ਸੀ, ਜੋੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਰੋਟੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 15 ਦੇ ਲਗਭਗ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਰੋਟੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਤੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਟੀ ਪਾਰਟੀ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਏ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ। ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਹਜ਼ੀਰਾ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਖੂਨੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਆ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੰਨੇ ਹਥਿਆਰ ਵੰਡੇ, ਇੰਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਰਿਵਾਲਵਰ, ਇੰਨੀਆਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਰਾਈਫਲਾਂ, ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਹਥਿਆਰ ਚਾੜੇ ਪਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਦੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣੇ ਕਦੋਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੋਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਡੀਜੇ ਤੇ ਗੀਤ ਲਵਾਉਣ ਪਿੱਛੇ, ਨੱਚਣ ਪਿੱਛੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਏ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਮਹਾਸ਼ਵੇਤਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਸ਼ਵੇਤਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ BA ਆਨਰਜ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਆ, BA ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਸ਼ਵੇਤਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲਘੂ ਕਥਾ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਉਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਲਘੂ ਕਥਾ ਇੱਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਔਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਸ਼ਵੇਤਾ ਦੇਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੇਖਕ ਆ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ,
ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਆਇਆ ਸੀ 1084 में की माँ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬਣੀ ਸੀ 1084 में की माँ। ਨੰਦਿਤਾ ਦਾਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਵਲ ਤੇ ਬਣੀ ਸੀ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਪੂਲਰ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣੇ ਪਏ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਤੇ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਵਾਰਡ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੀ ਲਘੂ ਕਥਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਹੋਰ ਦਲਿਤ ਲੇਖਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੇਖਕ ਰਾਮਾਬਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਐਟੀਟਿਊਡ ਬਿਲਡ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਟੂਣੇ ਟਾਮਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਫੇਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ 9:15 ਵਜੇ। ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਾਮ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਹੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਕਾਬਲ 'ਚ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਐਵੈਕੂਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਏਗਾ, ਅਫਗਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਜ ਮੋਹਨ ਉੱਗੇ ਵਕੀਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਈਟ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਲੰਡਨ ontario ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਗੋਰੇ ਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਉਸ 'ਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਬ੍ਰਿਜ ਮੋਹਨ ਜੀ ਸਵਾਗਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੇਖੀਏ ਲੰਡਨ ontario ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਇਹ 'ਚ ਫਸਟ ਡਿਗਰੀ ਮਰਡਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਚਾਰਜ, ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵੀ ਚਾਰਜਸ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 6 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਗੋਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਇੱਕ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਕਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਗਾਂਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹਦਾ ਹੈਗਾ ਨਥੇਨੀਅਲ ਵੈਲਟਮਨ, 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 4 ਫਸਟ ਡਿਗਰੀ ਮਰਡਰ ਦੇ ਚਾਰਜਸ ਲੱਗੇ ਆ। ਭਾਵਰਤ ਵੀ ਉਸਨੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ, ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਕੇ ਕੁਚਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਵੀ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਚਾਰਜਿਸ ਲੱਗਣ ਚਾਹੇ ਨਾ ਲੱਗਣ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਡਿਗਰੀ ਮਰਡਰ ਚਾਰਜਿਸ ਤਾਂ ਲਾਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵੀ ਚਾਰਜਿਸ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ 20 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫਸਟ ਡਿਗਰੀ ਮਰਡਰ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੈਂਤੜਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ
ਸਟੈਪ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 4 ਫਰਸਟ ਡਿਗਰੀ ਮਰਡਰ 'ਚ ਟੰਗਿਆ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 4 ਉਮਰ ਕੈਦਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਵਾਕ ਜਿਹੜਾ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਰਨ ਦੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਊਗਾ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਐਡਮਿੰਟਨ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ 4 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਕੋਲ ਈਵਨ ਆਈਸਿਸ ਦਾ ਝੰਡਾ ਸੀਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸਨੇ ਆਈਸਿਸ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਵੈਨ ਹਮਲੇ ਵੱਲ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ, ਉਸ 'ਚ ਵੀ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਸਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਡ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਨਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ 128 ਤੇ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਚੜਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੂਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੋਸੈਂਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਟਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਟੱਪ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ 'ਚ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ। ਸੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਜਦ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਵਕੀਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਪ੍ਰੂਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਜੀਤ ਜੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਗੋਰੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਹੇਠਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਾਸ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਹੇਠ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ, ਨਸਲਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਲੰਡਨ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਾਲਾ, ਚਾਹੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਾਲਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਖਤਰਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਨਾ, ਡਰਾਵੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਗੋਰਾ ਅੱਤਵਾਦ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਤਰਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਕੱਢ ਕੇ ਜੀ ਗੱਲ? ਇਹ ਜੀ ਜਦ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ 9/11 ਜਾਂ ਲੰਡਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਜਾਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਗੈਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਹੁਣ ਗੋਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਤਵਾਦ ਆ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰੇਲੂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 2021 ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਨੈਂਸੀ ਪਲੋਸੀ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਸੀਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੋਰੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਲੱਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖੇ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਹੋਮ ਗਰੋਨ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਹੈ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਵੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ, ਆਈਸਿਸ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਮੁਲਕਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਜੀ, ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ? ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ
ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤਾਈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਕੁਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਅਖੀਰ 'ਚ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਅਜੀਤ ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਸਲਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਟੱਚਵੁੱਡ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਪਿਆ ਜਾਂ ਇਸ ਗੋਰੇ ਨੇ ਡਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਕਤ ਨਫ਼ਰਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਿਆਰ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਖਰ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੜ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਬਤੀਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ, ਦਲੀਲ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਪੀਲ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਵੇ, ਫਸਟ ਡਿਗਰੀ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀ ਆਫਿਸ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 6045980988 604 598 0988 ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਾਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬ੍ਰਿਜਮੋਹਨ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਫਾਈਨ ਲਾਈਨ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਫਸਟ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਏਗਾ? ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੇ ਸਰੀ ਵਰਗੇ, ਐਡਮਿੰਟਨ, ਕੈਲਗਰੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਪਣੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚਤ, ਸੇਫਟੀ, ਸੁਨੇਹਾ ਜੇ ਕਰੜਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਨਸਲਵਾਦ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੂਗੀ। ਬਾਕੀ ਸਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਟੋਟਲੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਹੋਣੀ ਪਹਿਲਾਂ 20,000 ਬੰਦੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਮਿੰਗ ਈਅਰ 'ਚ 20,000 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ, ਲੈ ਆਓ, ਲੈ ਆਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਣਾ? ਈਵਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਅਫਗਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਡਨ, ਬਸ ਅਸੀਂ 1500 ਲੈ ਆਂਦਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ 1600 ਲੈ ਆਂਦਾ। 2 ਫਲਾਈਟਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਫਲਾਈਟਸ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਆਏ, ਪਰ 20,000 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਿੰਗ ਈਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਮਿੰਗ ਈਅਰਸ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਵੈਕੂਏਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੀ ਨੇ, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਹੋਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੀ ਉੱਥੋਂ। ਰਵਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਫੌਜ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਸੀ, ਕਾਬਲ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਰਾ,
ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਇਵੈਕੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਲੜਾਈ ਚੱਲੀ ਆ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ 'ਚ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਹੁਣ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੜਾਈ 'ਚ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਵਾਲਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਆ ਵੀ ਉਹ ਐਤਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਜੀ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਚੈਲੰਜ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨੀ ਉਹਤੇ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਉਹਤੇ ਐਕਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਅਕਸਰ ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਲੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਆ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਰੰਗ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਕੇ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਆ ਘਟੂਗੀ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਜਾਂ ਵਾਈਟ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਗੇ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਾਕੀ ਰੰਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 2 ਡਾਕਟਰ ਜੰਡੀ ਜੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬਰਾਤਰ ਰਿਪੋਰਟਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੱਚ ਏ ਸ਼ੇਮਫੁਲ। ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ, ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੇਮਫੁਲ ਆ। ਯੂਕੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਨਹੀਂ ਅੜ ਸਕਿਆ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਰੀਏ ਡਰਾਨ ਅਪ ਵਾਰ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਨਾ ਲੜਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਇਹੋ ਹੁਣੇ ਨਾ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਨੈਟਿਕਸ ਆ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਨੈਟਿਕਸ ਆ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਗਏ ਜਿਹੜਾ 9/11 ਤੋਂ ਪ੍ਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੁਬਾਰਾ 2-4 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ, 5 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਖਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਈਸਿਸ ਕੇ ਤਾਂ ਤਾਲੀਬਾਨ ਹੈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਵਲ ਵਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਫਿਰ ਮਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਈਵਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ 1000 ਤੋਂ 5000 US ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੋਰ ਦੈਨ 1000 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੈ ਅਫਗਾਨੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵੀ US ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੌਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ US ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਮਾਰ ਲਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ US ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪੂਛ ਚੱਡਿਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਨਫੇਅਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਡੈਮੇਜ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਫਸਦਾ, ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਸਟੈਂਡ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦੈਮ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ 2500 ਮਰਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਮੀ ਮੈਨ ਹੋਰ 500 ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਰਮੀ ਇਜ਼ ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਡੂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਸ਼ੇਮਫੁਲ। ਇਟ ਵਿਲ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਲੜ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੇ ਅੱਜ ਟਰੰਪ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਅਟੈਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੇ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀਕਨੈਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲੀਬਾਨ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਵੀਕ ਆ, ਆਪਣਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਵੀਕੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤਾਈਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲਿਖੀ ਜਾਊਗੀ, ਹੀ ਵਿਲ ਬੀ ਵਨ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਵੀਕੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੋਊਗਾ। ਹੀ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਬੈਕਬੋਨ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਆ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਆਪਣੇ 2 ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲੜਨ ਲਈ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਇਹੋ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 20-25-50 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਇੰਨੇ ਆਹ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਟਰੂਡੋ ਅੱਜ ਕਹੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 6.5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿੰਗਰ ਟਿਪਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇ ਗਿਣ ਸਕਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਤਚੰਦ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 3। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗਿੱਲ ਸਤਿ ਸਾਹਿਬ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ 4 ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਟੱਪ ਕਰ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਉਹ ਹੁਣ 4 ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ 1 ਲੱਗਾ, ਜੇ ਅਜੇ ਜੂਰੀ ਬਹਿਣੀ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਗਿਲਟੀ ਐਜ਼ ਚਾਰਜ। ਇਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਗਿਲਟੀ ਐਜ਼ ਚਾਰਜ। ਇਹ 1-0 ਵੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੈਂਗ ਜੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜੱਜ ਉਹਨੂੰ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੂਰੀ ਨੂੰ, 1st ਡਿਗਰੀ, 2nd ਡਿਗਰੀ, ਮੈਨਸਲੈਟਰ ਔਰ ਨਾਟ ਗਿਲਟੀ। ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡਿਕਟ ਲਿਆਉਂਦੀ ਜੂਰੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੀ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਵੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਜਾਓ, 2nd ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਜਾਊ ਜਾਂ ਮੈਨਸਲੈਟਰ ਹੋ ਜਾਊ, ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਬਸ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਰੇਸ਼ਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹੈਂਗ ਜੂਰੀ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੂਜੀ ਟਰਾਇਲ ਚ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਉੱਤੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਏ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਅਜੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆ, ਇਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨੇ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਕਹਿਤਾ ਕਮਿੰਗ ਈਅਰ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕਮਿੰਗ ਈਅਰ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਕਮਿੰਗ ਈਅਰ ਚ ਆਸ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਇਹ ਖੇਡੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਕਹਿਣ ਵੀਕਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ, ਵੀਕਸ ਨਹੀਂਗਾ, ਵੀਕਸ ਜੋ ਕਲਰਕ ਹੋਇਆ ਸੀ 79 ਚ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤ UN ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ? ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਪੰਚਾਇਤ ਕੀ ਹੋਈ ਫਿਰ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਅੱਗੇ ਨਾਲੇ ਕਵੈਤ ਕੂਤ ਬੜੇ ਡਰਾਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਮਲਾ ਇਰਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਦੇ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਖੜ ਜਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆ ਕੇ ਲੀਗਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਭੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਵਿਕਣੀ, ਉਗਾਉਣੀ, ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੂਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੂਲ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਹੋਰ ਲੈ ਲਈ। ਸਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਭਾਈ ਲਾਸਟ ਕਾਲ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ UN ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਟਰੰਪ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ UN ਤੋਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਜਾਂਦੇ, ਬਸ ਉਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਪਾਰਕ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਭੰਗ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਬੰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ
ਇਸ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਲੀ ਸਾਡੀ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ, ਟ੍ਰੇਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ 'ਤੇ ਵੇਖਿਓ ਆਥਣੇ 8-8 10-10 ਮੁੰਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ, 8-8 10-10 ਕੁੜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹਾਂ। ਬਰੋਲੇ ਛੱਡਦੀਆਂ, ਬਰੋਲੇ ਬੈਠੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦ ਹੁਣ ਘਰੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਾਪੇ ਕਿੱਥੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੰਘਦਾ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਕੁਛ ਖਾ ਲਿਆ, ਕੁਛ ਮਾਊਥ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ? ਇਸ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆ ਕੇ। ਭੰਗ ਲੀਗਲ ਹੋ ਗਈ। ਭੰਗ ਲੀਗਲ ਜਦ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੱਡਿਆਂ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫੀਸਰ ਅਤੇ ਬਿਲ ਬਲੇਅਰ ਦੇ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਵੜ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਕ ਰਫੀਕੀ, ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਫੀਸਰ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਨੇ ਕੈਨੋਪੀ ਗਰੋਥ ਕਾਰਪ ਬਣਾਈ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵੀਡ ਮੈਰਾਵਾਨਾ ਸੀ। ਫੈਡਰਲ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੀਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਫੀਸਰ, ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਰਕ ਜ਼ਿਕੋਲਨ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੋਪੀ ਗਰੋਥ ਦਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਕੈਨੋਪੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਐਕਸ ਜਿਹੜਾ ਅੰਟੈਰੀਓ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਡਵਾਈਟ ਡੰਕਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ। ਨਾਰਮਨ ਇੰਗਸਟਰ ਹੈੱਡ RCMP ਦਾ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਮੈਟਰਮ ਹੈਲਥ ਕਾਰਪ ਹੈ ਹੁਣ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਨੋਪੀ ਗਰੋਥ ਨੇ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਕਿਮ ਡੈਰੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ, ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿਲ ਬਲੇਅਰ ਦਾ ਯਾਰ, ਅਤੇ THC ਮੈਟਸ ontario ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਾਰਜ ਸਮਿਥਰਮੈਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਹੈਲਥ, ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ THC ਮੈਟਸ ontario ਦਾ, ਅਤੇ ਐਰਨੀ ਈਵਸ ontario ਦਾ PC ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ। ਟਾਈਮਲੈਸ ਹਰਬਸ ਕੇਅਰ ਦਾ ਨਾਲ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਜਮੈਕਨ ਮੈਡੀਕਲ ਮੈਰਾਵਾਨਾ ਕੰਪਨੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੂਲੀਅਨ ਫੈਂਟੀਨੋ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ MP, ontario ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਐਲੀਫੀਆ ਇੰਕ ਅਤੇ ਬੋਗਨ ਬੇਸਡ ਇਹ ਰੈਫਰਲ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ, ਅਤੇ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕੈਨੇਬੋ ਮੈਡੀਕਲ ਨਾਲ। ਲਾਰਜੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਲੈਡ ਜਿਹੜੀ ਰੈਫਰਲ ਓਨਲੀ ਕਲੀਨਿਕ ਆ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਨੇਬਿਸ ਦਾ। ਰੈਫ ਸੋਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਡਰ ਕਵਰ ਡਰੱਗ ਅਫੀਸਰ RCMP ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਐਲੀਫੀਆ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਹੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਔਨ ਮੈਰਾਵਾਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। RCMP ਅਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਕੁਐਡ ਬਾਈਕਰਟ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਣੂਗਾ ਕੀ। ਜੋਸ਼ੂਆ ਟੈਪਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਹੈਲਥ ਕੁਆਲਿਟੀ ontario ਦਾ, ਅਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਮੈਟਰਮ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ 14 ਤੋਂ 16 ਤੱਕ। ਜੌਨ ਰੇਨਾਲਡ ਰਿਫਾਰਮ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਲਾਇੰਸ MP, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਰਿਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਲ ਮੈਰਾਵਾਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੋਰਡਿਸ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਦਾ। ਸੈਨੇਟਰ ਲੈਰੀ ਕੈਂਬਲ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਲ, ਫਾਰਮਰ RCMP ਅਫੀਸਰ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦਾ ਮੇਅਰ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੈਨੇਟਰ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਆ ਵੋਰਡਿਸ ਦਾ। ਮਾਈਕ ਹਾਰਕੋਟ BC ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ, ਮੇਅਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਚੇਅਰ ਆ BC ਬੇਸ ਸਟਾਰਟਅਪ ਟਰੂ ਲੀਫ ਮੈਡੀਸਨ ਇੰਕ ਦਾ। ਹਰਬ ਧਾਲੀਵਾਲ ਫਾਰਮਰ ਵੈਨਕੂਵਰ MP, ਫੈਡਰਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਅਤੇ ਚੇਅਰ ਆ NG ਬਾਇਓਮੈਡ ਦਾ। ਅਤੇ ਕੈਸ਼ੀਡ BC ਦਾ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ, ਚੀਫ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵੈਸਟ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਸਕੁਐਡ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ। ਅਤੇ
MLA ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ RCMP ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਆ ਵੇਰੀਅਸ ਮੈਡਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦਾ, ਕੈਮ ਬੈਟਲੇ ਅਤੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਫੇਅਰ 90s ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਾਰਮਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰ Eli Lilly ਕੰਪਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਨੀਲ ਬਿਲੌਟ ਚੀਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਫੀਸਰ ਆ ਅਰੋਰਾ ਕੈਨਵਿਸ ਦਾ, ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਆ। ਜੈਕ ਰਾਇਨ RCMP ਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਫੀਸਰ, ਫੈਡਰਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫਾਰ BC ਬੇਸਡ ਸਪਲਾਇਰ ਟਿਲਰੇ। ਬੈਰੀ ਡੈਨੀਅਲ ਐਬਸਪੋਰਟ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਫਾਰਮਰ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਆ BC ਬੇਸਡ ਵਾਈਲਡ ਫਲਾਵਰ ਮੈਰਾਵੋਨਾ ਇੰਕ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਇਹ ਲਾਸਟ ਅਪਡੇਟ ਹੋਈ ਸੀ 17 'ਚ, ਅਤੇ ਹੁਣ 18 'ਚ ਜਨਵਰੀ 'ਚ, ਹੁਣ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਕੀਤੀ ਭੰਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਰਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 90% ਕੁੜੀਆਂ 90% ਵੇਪਿੰਗ ਅਤੇ ਵੀਡ ਸਮੋਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੇਪ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡ ਸਮੋਕ ਕਰਦੀਆਂ 90%। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚੋਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੁੜੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਇਕੱਠ 'ਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡ ਨਾ ਸਮੋਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁਣ, ਜਿਹੜੀ ਵੇਪਿੰਗ ਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁਣ। 15, 14, 16 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੇਪ ਕਰਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਭੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਜੰਗਲ ਨੁਮਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਕ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹ 'ਚ ਟ੍ਰੇਲਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਬੈਂਚ ਲੱਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਥ ਨੇ ਵੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਰੋਲੇ ਕਿਵੇਂ ਉੱਡਦੇ ਆ ਧੂੰਏ 'ਤੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘੋ ਨਾ ਲੰਘੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਸੁੱਖਾ ਪੀਂਦੀਆਂ ਭੰਗ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਪੀ ਸਕਦੀਆਂ, ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਇਕੁਅਲ। ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਏਗੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਡਰੱਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੋ, ਡਰੱਗ ਸਕੁਐਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਤਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਲੀਗਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕ੍ਰਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊ। ਕਿਵੇਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕ੍ਰਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਘਟੀ ਹੈ। ਡਰੱਗ ਵਾਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹਟੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ ਲੱਗਿਆ ਪੂਰਾ, 20 ਤੋਂ 25 ਮੁੰਡੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 2 ਜਵਾਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਟੱਬਰ, ਪਾਗਲ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕੈਂਪ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲ 'ਤੇ ਹੈ ਗੱਲ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦੀ? ਨੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਲੋਕਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਕਰਦਾ। 3 ਲੀਡਰ ਲੋਕਲ ਗੇੜਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਗੱਲ? ਨੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਡੀਸਨਲ ਮੈਰਾਵਾਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਵੀ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰਦ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ 4 ਬੂਟੇ ਆ ਗਾਲਵੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਡਰੋਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ, 5-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਅਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਕਿਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਡਰੋਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਦਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਸਿੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਵੀ ਚੱਲੋ, ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਘੋਰੀ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਸੌਂ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਖਾਈ ਜਾਓਗੇ ਬਸ। ਚਲੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਲਈ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਕੋਈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰੋਨਿਕ ਪੇਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਖੀ ਹੈ, ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਆ, ਦਰਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਰਿਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ ਗੱਲ? ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 5-4 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ, 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਮੈਥ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਓ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਜਿੰਨੇ
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਚੱਕ ਰਫੀਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਟਵੀਡ ਤੇ ਕੈਨੋਪੀ ਨੇ ਟਵੀਡ ਜਿਹੜੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਸੁੱਖਾ ਸਮੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਭੰਗ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ? ਜਿਹੜੇ 90% ਨੇ 90% 'ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੀ? ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਦਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਗਵਾਹ ਹਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਹੱਥ ਨੇ ਤੁਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦੋਨੇ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਊ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨੇ, ਐਲ ਵਾਲੇ ਸਾਈਨ ਨੇ, ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਏਰੀਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲਾਈਟਰ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਨੇ, ਬੈਠੇ ਨੇ, ਐਨ ਭਮੂਕੇ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਾਹਮਣੇ 4-4 5-5 ਦੇ ਝੁੰਡ 'ਚ। ਘਰੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਓ ਭਾਈ, ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਆਇਓ। ਆਹ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਲਵੀਰ ਲੇਲ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਕੱਲਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਥੱਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ ਗਏ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਸਮ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ 'ਚ ਘਾਤਕ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣਾ ਆ, ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੁਲਣੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਨਾ ਪਾਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਚੋਰ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਚੋਰ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਡਿਫੈਂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਡਿਫੈਂਸ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਉਲੀਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਮ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਦੇਖੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਨਲੀਗਲ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਐਨ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹ ਵੇਚਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ਭੰਗ ਦੀਆਂ। ਹਲੇ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਜਾਂ 19 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਇਹ ਕਹਦੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਲਈ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾ, 100-200 ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੈਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨਾ। ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡਰੱਗ ਆ, ਨਸ਼ਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉਨੀ ਜਿੰਨੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪੱਤਾ ਪਾੜ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਲਾਸਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਵੋਟਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਰੂਗੇ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ 4 ਸਾਲ ਲਗਾਇਆ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਵੋਟਾਂ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਉਹ, ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਾਲੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਣੀ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਪੇਪਰ ਚੱਕ ਕੇ ਘਰ ਢੋਲ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਵੇ ਫਿਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਲੋਕ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਆਪਣਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗੀਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 5-7 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਭਾਜੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਪਾਈ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਆਪ ਅਧਿਕਾਰ, ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 2। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਕਿੰਨਾ ਇਹੋ ਸੋਚਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਜਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਲੀਡਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਭੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੀਗਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਭੰਗ ਲੀਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮੈਥਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਆ, ਇਹ ਫੇਰ ਤਾਂ ਇਹ ਬਜਾਏ ਏਦਾਂ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦੋਗੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਚ ਭੱਜ ਲੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੀ ਹੁਣ ਬੰਬ ਚੱਲ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਭੰਗ ਲੀਗਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਰਾਜਕਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਕੈਸਰ ਭੈਣ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 3। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਰਵਾਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਹਲੇ ਖੋਲਿਆ ਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 49 ਫਰੇਜ਼ਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਇਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਸੀ, ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੋ, ਲੀਗਲ ਹੋ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰੇ ਸੁਸਤ ਦੇ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਕਾਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੁਲਕ ਚ ਲਾਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ 2 ਮਹੀਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ। ਲੜਕੀਆਂ ਲੜਕੇ ਤੇ ਨਸਲ ਤੇ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਮਿਸਨੇ ਜਾਂ ਬਣ ਜਾਣ, ਬਾਹਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਕੂਲ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ, ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਡੱਬੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ 4 ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਚਲਾਉਣਾ ਵੇ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਸਲ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਮੂਲਵਾਸੀ ਬੇਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਲੀਗਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ। ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੇ ਮਾਰੀ ਜਾਏਗੀ ਬੇਮੌਤ ਆ ਕੇ। ਜ਼ਹਿਰੇ ਸੁਸਤ ਸ਼ਾਇਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਦੁਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਤਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆਮ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟਾਪਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਭ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਪੀ ਰਹੇ, ਬੜੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਐ ਧੂੰਆਂ ਕੱਢਦੇ ਸ਼ੋ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਦੁਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲੇ ਆਮ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਗੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਹੁਣ ਲੇਬਰ ਆਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਲੋਕ ਆਣ, ਹਨਾ। ਉੱਥੇ ਬੰਬ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਏ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਜਿਹੜੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ ਪਰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਕਹਿੰਦੀ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਡੈਡੀ ਭੰਗ ਪੀ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਸਕੂਲ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਪੀਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਈ ਵਾਸ ਸ਼ੌਕਡ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਡੈਡ ਮੇ ਆਈ ਸਮੋਕ ਵੀਡ। ਇਹ 18 ਦੀ ਹੋਈ ਉਹ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵਾਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਕੂਲ ਮਾਈ ਆਲ ਫਰੈਂਡਸ ਆਰ ਸਮੋਕਿੰਗ। ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਘਰ ਦੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਯਾਰੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਬਸ। ਖੂਚ ਜਾਵੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਖੂਚ ਜਾਵੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲਾ, ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਚੀਫ, ਪੁਲਿਸ ਅਫੀਸਰ, ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ, ਸੈਨੇਟਰਸ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸਾਰੇ ਇਹ 'ਚ ਪੈਸਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ। ਸਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਮਿੰਟ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ।
ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਰਚੇ ਤੇਰੇ ਕਾਹਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ $2 ਦੀ ਅਸਲ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਪੁੜੀ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ 500 ਦੀ ਤੂੰ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਭੰਗ ਪੀਂਦੇ ਨੂੰ, ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 500 ਦੀ ਪੀਣਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲੈ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਭੰਗੇ ਹੀ ਪੀ ਗਿਆ ਹੈਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇਖਿਓ ਆ ਕੇ ਘਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਮਰਸੀਡੀ, BMW, ਟੈਸਲਾ। ਮੈਨੂੰ 20-22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਭੰਗ ਪੀਂਦੇ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭੰਗ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਦਾਰੂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ 18 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਆ ਜੀ? ਜਵਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਣ ਪਿਲਾਉਂਗੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪੀਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਪਰ ਦਾਰੂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਡਾਟਰ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਹੈਗੀ 19 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਨਿਆਣਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਬੀਅਰ ਕੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ? ਬਸ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਮਾੜੇ। ਮੈਂ ਡਰੱਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਡਰੱਗ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਿਕਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਕ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਘਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। 72 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਹਾਈਵੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ 72 ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰ ਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ, ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਬੱਚਤ ਰਹਿ ਗਈ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 2। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਹ ਬੀਵਰ ਕ੍ਰਿਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮੋਸਟਲੀ ਇੱਥੇ ਵਾਕ ਵੂਕ ਜਾ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸਾਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਥੋੜੀ ਏਜ ਦੇ ਭੰਗ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਗੋਡੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਵਾਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਪਾਰਕ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਟੇਬਲਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦਾ 12-13 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੋਰੀ ਕੁੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੀਰ ਪੀ ਰਹੇ ਆ ਰੱਖ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਅੰਕਲ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਡਏ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬੀਰ ਪੀ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? 18 ਸਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ 12-13 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ। ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮੰਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਗੋਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਹੁਣੇ ਪੀਣੀ ਆ ਬੀਰ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤ, ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫਸੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅਕਲ ਕਰੋ ਕੁਛ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 3। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਕਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਮੁੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕੰਮ ਤੇ। ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਮੁੰਡਾ, ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ ਹੋਈ, ਦਾੜਾ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪ ਪੱਗ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਆਏ ਕੰਪਨੀ 'ਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਹਫ਼ਤਾ ਤੱਕ ਟੱਪਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਨੈਪਚੈਟਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਸੀ ਮੁੜ ਕੇ ਸਨੈਪਚੈਟ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਧੂਆਂ ਉੱਠਿਆ ਪਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦੋ, ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ ਆ, ਦਾੜਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਭੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਆ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 4। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹਰਜੀਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ। ਭੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ, ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਇਹ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਭ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਸਰ ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 2। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਬਈ ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਜੀ। ਬਈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਵਾਕੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਨੈਵਰ ਐਂਡਿੰਗ ਡਿਸਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ 5-7 ਸਾਲ ਕਰੀ ਚੱਲਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਫੋਕਸ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਹਾਊ ਟੂ ਗੈਟ देयर ਫੀਡਬੈਕ ਔਨ ਦੈਟ ਜੀ, so that the system could be changed। ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਐਫਰਟ ਕਰਨੀ ਆ ਅੱਜ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਵੀ ਅੱਜ ਦੱਸਣਗੇ ਉੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਪੀਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।
ਵਾਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਲਰ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਪਰ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਜੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਰ, ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਸਮੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਾਕਲੇਟ ਤਾਂ ਖਾਈ ਸਕਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਚਾਕਲੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੁਕੀ ਤਾਂ ਖਾ ਹੀ ਸਕਦਾ, ਕੁਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਰਾਊਨੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਡਰਮਾਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਕਰੀਮਾਂ, ਸ਼ੈਂਪੂ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਫਰੀਵੇ ਮਾਜ਼ਦਾ 104 ਐਵਨਿਊ ਤੇ 154 ਤੇ freewayMazda.ca। ਮਾਜ਼ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਜੈਕਸ ਕਾਰ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ। 0.5% ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਤੇ ਲੀਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ 104 ਤੇ 154 ਤੇ। ਮਾਜ਼ਦਾ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ। ਤੇਗਵੀਰ ਸਹਿਦੇਵ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਲੈਂਡਿੰਗ 604 500 1996। ਮੌਰਗੇਜ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਰੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲਈ ਜਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲਈ, ਤੇਗਵੀਰ ਸਹਿਦੇਵ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਲੈਂਡਿੰਗ 604 500 6045001996। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 2। ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਪਾਲਿਸੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਲ ਆ ਹੀ ਗਈ, ਬਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ 24 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੀਣਾ। ਉਲਟ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਖੜ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਰੱਖ ਲਓ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਨੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਨੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੇਮ ਬਾਰੇ ਉਹ ਨੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਟਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੂਕ ਦੇ ਕੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਆਹ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਟਲ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੁਰਤ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ। ਬਾਈ ਜੀ ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਕੂਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਗੋਰੀ ਕੈਸੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਨੇ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਚਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੋਰੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ $2000 ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਆਈ ਗੱਲ। ਫਲਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 5। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ 100 ਚੋਂ 33 ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਓ। ਚਲੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਥੋੜਾ ਗੁੱਸਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਜੀ 4 ਸਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਟਿਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਓਕੇ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 6। ਮੇਰੀ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਈ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ, ਭੰਗ, ਫੀਮ, ਡੋਡੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਸਭ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੀਕਰ ਸਟੋਰ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਲੀਕਰ ਸਟੋਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ ਪੀ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਖੱਪ ਪਾਉਂਦੇ, ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ $10,000 ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਨੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਗੱਲ ਭੁਲਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਧੰਨਵਾਦ।